जगपति सरगरणं वन्दे जगत्कारणं वन्दे ब्रह्मगभूषणं मृगधरं वन्दे वैष्णवपतिं वन्दे शशाङ्कं वहनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रय च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गात्रं भस्मशीतं शीतयं च शीतहस्ते कपालशितं वन्दे भक्तजनाश्रय च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गात्रं भस्मशीतं शीतं च शीतहस्तकपालं शीतं तटाङ्गं च शीतशीतोष्टविशव कर्णे शीतकुण्डले गङ्गाफेन शीत जटवशुपचेष्टं रसितमधरणी सर्वशीत ददातो विभवं पपक्षकायं सर्वदा नन्या त्रेषा पशुपते हृदि मे तद्रिये चित्तं वहामि चरणे वशवासनशीनं निष्ठं प्रदेहि परमक्तयि ब्रह्मरूपे निर्दोषं पूर्णचरितं कुर्वं धृत च रुचिनानं वैचित्र्यं द्विजकुटिलनानापतजसां ऋणपूगैम्य ददमसि पयोर्षणिव ॐ नमो शिवाय शान्ताय करुणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तं गति परमेश्वरम्। এই শুভ সন্ধ্যায় আপনাদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই। আজ সেই সারা ভারতবর্ষব্যাপী দেবাদিদেব মহাদেবের বিশেষ দিন। আমরা এই বঙ্গে নীলকণ্ঠ শিব নামে পূজিত, আমরা বলি নীলের পূজা। তাই এতক্ষণ আমরা দেবাদিদেবের প্রণাম দেন সংকীর্তন করছিলাম এবং এর ভিতরে একটি শ্লোক আছে শিব মহিম্নম স্তোত্রম। আজ আমরা দেবাদিদেবের গুণগান কীর্তন করব, তার মহিমা আমরা অধ্যয়ন করব। শুরুতেই শিবের অষ্টকম আমরা এখানে পরিবেশন করছি।
प्रभुमीशमनीशमयशेषगणं गुणहीनमहेशगरावरणं रणनिर्जितदुर्जय दयितपरं रणनिर्जितदुर्जय दयितपरम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं गिरिराजसुतां नीतवामतनु तनरेन्द्रित राजितकोटिविदं विधिवृष्णशिरोधृत पादैगं विधिवृष्णशिरोधृत पादैगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं शशलाञ्चितरञ्जितसन्नकटं कटिलम्बितसुन्दरकृतिपटं सुरसैवलिनीकृतपूतजटं सुरसैवलिनीकृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मपराजितकोटिविदं विदुखण्डनविमण्डितबालतटं विदुखण्डनविमण्डितबालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं विश्वराजनिकेतनमादिगुरुं गरुडासनमाजिविशानगरं प्रमताधिपसेवकरञ्जकं प्रमताधिपसेवकरञ्जकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकरध्वजमतं मातंहरं करिचर्मगनागविरोधकरं वरमार्गनो शूलविषहाणधरं वरमार्गनो शूलविषहाणधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं जगदोद्भवपालननाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणिदृष्टपदं प्रियमाणव साधुजनैकगतिं प्रियमाणव साधुजनैकगतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं अनाथ सुदीनं विभो विश्वनाथ पूर्णजन्मदुःखात् परित्राय शम्भो भजताय अखिलोदकसंहरं भजताय अखिलोदकसंहरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रभुमीशमनीशम अशेषगुणं गुणहीनमहेशगरावरणं रणनिर्जितधूरिजय
दहितपुरं रणनिर्जितदोर्जय दहितपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्। শিব অষ্টকম আমরা এতক্ষণ শ্রবণ করলাম। সৌরাষ্ট্রঞ্চ শিবনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম উজ্জয়িন্যং মহাকাল মুখারমলেশ্বরম বাহুল্যং বৈজনাথং চ ডাকিন্যং ভীমশঙ্করম সেতু বন্দে তু রমেশং নাগেশং তারকাবনে বারাণসীতো বিশেষ্বং ত্র্যম্বকং গম্পি তটে হিমালয়ে তু কেদারং গ্রীষ্ণেশং শিবালয়ে এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি স্বয়ং পাত পঠিন্নর সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরেণং বিনশ্যতি। এই শ্লোকটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের উপরে ভারতবর্ষের মতো এই বিশাল দেশ শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ যেন দ্বাদশটি স্তম্ভস্বরূপ। আমরা অনেকেই জানি এই ভারতবর্ষে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে, অনেকেই তীর্থ পরিক্রমায় সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে থাকেন। তাই এই যে শ্লোকটি আমরা প্রথমেই শিব বন্দনা করলাম, এই শ্লোকটি তাই আছে। সেই 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ হচ্ছে যথাক্রমে জ্যোতির্লিঙ্গ কাশী বিশ্বনাথ, আমরা অনেকেই গিয়ে থাকি। জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ, কেদার শৃঙ্গে হিমালয় পর্বতে। জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ, সেই গুজরাটের আরব সাগরের তীরে, তার বিখ্যাত ইতিহাস সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গকে নিয়ে। জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ্বর, যেটি সেই দ্বাপর যুগের রাজধানী ছিল শ্রীকৃষ্ণের, সেটি তার রাজধানী। এখানে তিনি তার রাজ্য পরিচালনার জন্য সেখানে বসবাস করতেন, তার প্রাসাদ, ওখানে তিনি থাকতেন। আর দ্বারকা হচ্ছে রাজ্য পরিচালনার জন্য তার যে প্রশাসনিক অবস্থান, সেই স্থানটি। সেখানেই আছেন নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। আবার মতান্তরে মহারাষ্ট্রেও আরেকটি নাগেশ্বর রয়েছে। জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর, ভীমাশঙ্কর হচ্ছেন সেই মহারাষ্ট্রে। জ্যোতির্লিঙ্গ কৃষ্ণেশ্বর দক্ষিণ ভারতে। জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্য নাগেশ্বর, আমরা সবাই জানি দেবাদিদেব বৈদ্যনাথ, যেটা দেওঘরে অবস্থিত। আবার অন্য একটি মতে আছে মহারাষ্ট্রের আরেকটি বৈদ্যনাথ রয়েছে। জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল, মহাকাল মহেশ্বর, সেটি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ উজ্জয়িনী। জ্যোতির্লিঙ্গ ওমকারেশ্বর, সেই ওমকারেশ্বর মধ্যপ্রদেশ। জ্যোতির্লিঙ্গ ত্রম্বকেশ্বর মহারাষ্ট্রে। জ্যোতির্লিঙ্গ মল্লিকার্জুন দক্ষিণ ভারতে। এবং জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর, আমরা এই রামেশ্বরমের সাথে খুবই পরিচিত। ভগবান শ্রী রামচন্দ্রজি যুদ্ধ জয়লাভের জন্যে তিনি সাগর তটে
শিব রচনা করে শিবের আরাধনায় তিনি রত ছিলেন এবং সেখানেই তিনি দেবাদিদেব প্রকাশিত হয়েছিলেন জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে। আজও তিনি বিরাজমান এবং আমরা শ্রী শ্রী মায়ের মুখে শুনেছি, যেহেতু সেই পূর্বে শ্রী শ্রী জগজ্জননী শ্রী মা সারদা দেবী তিনি সীতা দেবী, তাই মা তার শ্রী শ্রী শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থে আছে, বলছিলেন মা যেমনটি রেখে এলুম তেমনটি আছে। যখন তিনি দক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন শ্রী শ্রী মা এই মন্তব্যটি করেছিলেন। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ আজও প্রবহমান। ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তুলনা করে বলতেন, ভারতবর্ষের মাটি থেকে ধর্মকে মুছে ফেলা আর গঙ্গার মোহনা থেকে গঙ্গাকে টেলে গোমুখে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া একই কথা। গঙ্গার মোহনা বলতে আমরা বুঝি গঙ্গাসাগর, যেখানে গঙ্গা সমর্পণ হয়েছে, আর গোমুখ যেখান থেকে মায়ের উৎপত্তিস্থল, কেদার থেকে কেদার এবং যমুনেত্রীর মধ্যস্থান দিয়ে তার রাস্তা, অনেকে হয়তো গিয়েছেন গঙ্গোত্রীতে, তাই বলছেন এই ভারতবর্ষ থেকে গোমুখে, এর মানে সেটি কি সম্ভব নয়, অকল্পনীয়। এদেশে ধর্ম কি আকারে নির্দিষ্ট বলা হচ্ছে না, অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, জরথুস্ট্র, নানক ইত্যাদি নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষের রক্ত প্রবাহে বিরাজমান। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু যুবক যুবতীর ধর্মবিমুখতাকে ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতির রূপরেখা বলা যায় না। আমরা যে দেখি সমাজে অনেকেই বিপদগামী, তারা মূল স্রোতে আসতে চায় না। তারপরে সেখানেও বলেছেন আমাদের যে ভারতীয় সংস্কৃতি রয়েছে ধর্মের, সেই রূপরেখাটি এতে কোনো কি হবে না, বিনষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের আমজনতার জীবনে ধর্ম হচ্ছে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত। তাই আমরা আজ যে শিবের মহিমা কীর্তন গুণগানের জন্য এখানে আমরা উপনীত হয়েছি, তাই শিবের কিছু প্রাসঙ্গিক কথা আমরা বলি। তং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ তং বিষ্ণু পরিপালকঃ তং শিবোদহনন্ত সর্বসংহারকারকঃ। হিমালয়ের কূলে বসে হিমালয়কৃত এই শিবসূত্রটি মনে এসে গেল। সেই হিমালয় আমরা কেদারনাথ অনেকেই দর্শন করি বা করেছি, বা যারা করেননি দর্শন করতে যাবেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল, যেটা হরকা বান হয়েছিল, মানে পাহাড়ি সুনামির পর আমি 2 বছর পরে গিয়েছিলাম। খুব নৈসর্গিক দৃশ্য, মন জুড়ানো দৃশ্য। তীর্থে গেলে যে তীর্থের মহাত্মা এইভাবেই উপলব্ধি করতে হয়। তীর্থে তীর্থানি করবন্তি, তীর্থে গমন তার মহাত্মা জানার জন্যে। তাই আমরা গিয়েছিলাম দুর্গা নবমী তিথিতে। আমরা প্রথম যমুনেত্রী দর্শন হলো, গঙ্গোত্রী দর্শন হলো, কেদারনাথ গেলাম। যেদিন কেদারনাথ আমাদের দর্শন হলো ঠিক সন্ধ্যে 6টা কি 7টার ভিতরে আমরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আমরা সেখানে পৌঁছিয়েছি। দেবাদিদেব তখন তার শৃঙ্গার হচ্ছে, তিনি কিছুক্ষণ পরে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। এদিন ছিল পূজাগরী পূর্ণিমা, বিশ্বের রজনী।
আমরা সেখানে শৃঙ্গার দেখলাম। এখানকার সন্তরা জানে, যারা রামকৃষ্ণ ভাবধারায় আছে, যারা এখানকার পূজারী পান্ডা জানে, কারণ ওরা রামকৃষ্ণ সংঘের যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে উত্তরাখণ্ডে বা উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশন আছে, সেই সন্তরা সেখান থেকে উপকৃত হয়, বিশেষ করে চিকিৎসা সেবার জন্যে। তো বিখ্যাত যিনি কল্যাণানন্দ মহারাজ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামীজির আদেশে, সেই কনকল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা বাঙালি হাসপাতাল, তা এখান থেকেই যে তার সেবা শুরু হয়েছিল, আজও সেবাটি দিয়ে থাকছে অত্র প্রতিষ্ঠানটি। তো বিখ্যাত সেই প্রতিষ্ঠান, ওখান থেকে অনেক সন্তরা, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সাধারণ মানুষ উপকৃত হয় বলে তারা এই সমস্ত যারা গেরুয়াদারি, বিশেষ করে এই যে ইউনিফর্মের যে লেবাসটা, যারা রামকৃষ্ণ সঙ্গে বা ভাবধারার, এরা খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সহিত তারা সাধুদেরকে আহ্বান করে। তো আমরা একদম কেদার শৃঙ্গেই তাকে দর্শন, স্পর্শ, হয়তো স্নান হয় না, স্নান তো আর এই সময় যে হয় না, শৃঙ্গার হয়ে গেল। যাই হোক, তারপর আমরা ওইখানে কোনো বসত বাটি বলতে আর কিছু নেই। বসত বাটি বলতে সেরকম নয়, মানে আমাদের এই যে সমতল ভূমির মতো নয়। আমরা যারা গিয়েছি দেখেছি, মানে বিভিন্ন হোটেল টোটেল, বিভিন্ন মন্দির ছিল, কিন্তু আমরা যখন গিয়েছি কিছুই নেই, সব বেনিশ। সবই তার কৃপায় কি হয়েছে, সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধুই কেদারনাথের যে মূল মন্দির, কেদার টেম্পেল, সেই টেম্পেলই বিরাজিত ছিল। ঠিক তার পেছনে ভগবান আদিগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য সমাধিক্ষেত্র, সেটিও পর্যন্ত কি হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তা আমরা ভাবলাম মনে মনে, যাই হোক, তো আমরা ওখানে একটি ওখানকার সরকারের একটি হোটেল ওরা করেছিল ছোটোখাটো করে, আমরা ওখানে স্থান পেয়ে গেলাম। আমরা 3-4 জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ছিলাম। যাই হোক, ঠিক রাত্রে 9টায় আমি একাই বের হলাম, মন্দিরের পেছনে গেলাম। মন্দির নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানব শূন্য, কেউ নেই। পান্ডারা তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেছে। দেখলাম যেন দেবাদিদেব তিনি শয়ন করছেন। কোথায়? সেই পর্বত শৃঙ্গে। শ্বেত রূপুর আকৃতি ভগবান শিব তিনি বিরাজমান, কিন্তু বিশ্রামরত। নীরব, নিস্তব্ধ, অদূরে একটি পাথর ভাঙার যে মেশিন, হয়তো কি জানি বলে, যাই হোক, কাস্টার মেশিন, অনেক দূরে ওরা ওই যে বিধ্বস্ত যে পর্বতের যে তার বিকৃত চেহারাটাকে সুন্দর রূপে পরিগ্রহণের জন্য তারা চেষ্টা করছে দিনরাত। দেখলাম দাঁড়িয়ে, কি সুন্দর সে কুজাগরি পূর্ণিমার চাঁদ, সেই চাঁদের আলো পর্বতের গায়ে বিকিরণ হচ্ছে এবং রূপার মতো ঝলঝল করছে। যেন ভাবলাম এইটি ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, যে শ্বেতরূপ ঝকঝক করছে রূপোর মতো। এইটি হচ্ছে তার যে ভাবনায় আমরা ভাবিত হব, এটি তীর্থের হচ্ছে মহাত্মা। যাই হোক, তাই এখানে তাই বলেছেন যে কেদার পর্বত দেখানো বরফাবৃত, বরফে আবৃত হয়ে আছে। তো আমরা দেখেছিলাম রাতে, আর এখানে যে সূর্যের আলো না ফোটায় সাদা বরফ কিছুটা দুঃসর দেখাচ্ছে, যেন ভস্ম বিভূষিত দেহ কেদার শৃঙ্গ। তার মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কলস্রোতা মন্দাকিনী। তো আমরা যখন গেছিলাম মন্দাকিনী, তখন ড্রাইভার হয়ে গেছে, যেহেতু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। মন্দিরে যদি আমরা প্রবেশ করি, তাহলে আমাদের হাতের ডানে ছিল আগে মন্দাকিনী, বর্তমান তার প্রবাহিত হচ্ছে। যদি আমরা মন্দিরে উত্তর দিক মুখ করে ঢুকি, তাহলে ডান দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এমনই কালের গর্ভে কি হয়েছে, তার গতিপথ ড্রাইভার হয়েছে ওই যে পাহাড়ি সুনামির সময়। তাই তার কলস্রোত বসে বসে শুনতে সবারই ভালো লাগে, অবশ্যই ভালো লাগে, খুব সুন্দর পরিবেশ। তাই স্বামীজি একবার আলমোড়ায়
থাকাকালে ভোরবেলায় তার ঘরের সামনে থেকে আলমোড়াতে চিরতুষার মণ্ডিত হিমালয়ে ত্রিশূল নন্দা দেবী তার ঘরের সামনে থেকে এই পাহাড় শ্রেণী দেখতে দেখতে বলছিলেন, ওই যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি ওই শিব, আর তার ওপর যে সূর্য কিরণ পড়ছে তাই জগজ্জননী পার্বতী। স্বামীজি আলমোড়ায় যখন তিনি অবস্থান করছিলেন, তাই তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গকে বলছেন, শৃঙ্গরাজিকে বলছেন, মানে পর্বতমালাকে বলছেন, কি বলছেন? এইটি যেন শিব, এই যে পর্বত সমূহ শিবের একটি বিশেষ প্রকাশ। তাই বলছেন, আর বলছেন সূর্যের যে কিরণ এটি হচ্ছে জগজ্জননী পার্বতীর রূপ। তাই স্বামীজি বলছেন, আমার ওই হিমালয়ের বিচিত্র রূপ দর্শন করতে করতে এই হিমালয়কেই শিবের আদি রূপ বলে মনে হচ্ছিল। তাই ঋগ মন্ত্রে ইনি ঈশান অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর, যে দেবাদিদেব মহাদেব, আমরা এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের কথা বলেছি, এবং এই ভারতবর্ষময় ব্যাপী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ রয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাই আমাদের এই বাংলায়, পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বর, তিনি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। আমরা যদি অন্য প্রান্তে যাই, একদম ভারতের শেষ প্রান্তে, মানে অমরনাথ, সেখানে আমরা অমরনাথ যাত্রা করি, অনেকে আমরা যাই, অনেকে গিয়েছি। সেই তুষারাবৃত সেই সেই লিঙ্গ এ হচ্ছে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। তাই বলছেন যে পৌরাণিক তন্ত্রেও তিনি ঈশান নামে পরিচিত। তিনি জগৎ পিতা, জগৎপতি, তিনি জগতের পিতা এবং জগতের পতি, মানে অধীশ্বর। সামবেদে উনি হচ্ছেন অগ্নিরূপী রুদ্র উচ্চতে, অগ্নিকে রুদ্র বলা হচ্ছে। এই অগ্নি শুধু কাটে কাটে গোসা আগুনই নয়, যে আমরা যেমন আগুন দেশলাই দিয়ে টুকি আগুনটা দেখছি, সেই আগুনটাই নয়। অগ্নি যে শক্তি তাকে রুদ্র বলা হয়, যে অগ্নির যে শক্তিটি তাকে কি বলা হয়? রুদ্র। বৈদিক ঋষিরা শক্তির উপাসক ছিলেন। জল, বায়ু, বজ্র, অগ্নি এইসবের পিছনে যে শক্তি ক্রিয়াশীল তাকেই তারা দেবতা বলে মনে করে উপাসনা করতেন। বৈদিক যুগে অগ্নির অধিষ্ঠিত শক্তি সেখানে হচ্ছেন রুদ্র দেবতা। অগ্নির যে অধিষ্ঠিত দেবতা তিনি হচ্ছেন কি? রুদ্র দেবতা। আবার শিবকে সহস্রচক্ষ বলা হয়। তার সহস্র কি আছে? আকি চোখ। তার বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল তিনি আবার বজ্রহস্ত। বজ্র মানেই বিদ্যুৎ, তাই তার হস্ত কি? বিদ্যুৎ। এর দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ করেন ও মদন ভস্ম করেন। এই বিদ্যুতেই রুদ্রশক্তি মানে অগ্নিশক্তি। এই রুদ্রই আবার প্রজাদের মঙ্গল প্রদাতা, সর্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে তিনি রক্ষা করেন। পর্বতবাসী তিনি কৃত্তিবাসী, পিনাকপানি, শত্রু নাশ করবার জন্য সর্বদাই অস্ত্রধারী। আবার অন্য বৈদিক মন্ত্রিনী বিষমগতম অর্থাৎ রোগবেদী তিনি দূর করেন। বীরগণের দেহ কর্মকারী, তিনি কার্যকর্মকারী। মানে আমরা দেখি বড় বড় যোদ্ধা যারা, অশ্বত্থমা, তারপর শ্রী রামচন্দ্র, অর্জুন, এরা দেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত। আবার যারা তাদের বিপক্ষীগণ, যেমন দেখি আমরা রাবণ, শিবের উপাসক এবং শিবের কাছ থেকে তিনি বরপ্রাপ্ত। এর জন্যই
একজনকে পরাস্ত করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের তার বিরাট আয়োজন ছিল, তাই না? আমরা রামায়ণে পাই বিরাট আয়োজন একজনকে পরাস্ত করার জন্যে। তবে হ্যাঁ, তিনি অধিপতি, মানে ওই তখনকার লঙ্কেশ্বর, যেহেতু লঙ্কেশ্বরের অধিপতি, তার সাথেও আর বড় বড় যোদ্ধারা ছিল, আমরা রামায়ণে যে বর্ণিত আমরা সেটা পাই। পর্বতবাসী তিনি, কৃত্তিবাস, পিনাক, শত্রুনাশ, পিনাক পানি। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশুদেরও রোগ চিকিৎসা করেন, তাই আমরা কি বলি? পশুপতি। এই ঋগ্বেদে আছে, তাই হাজার হাজার ঔষধ তার জানা আছে। এই ঋগ্বেদের সেই দ্বিতীয় খণ্ডের 33 নম্বর শ্লোকে আছে, তিনি হাজার হাজার ঔষধ জানেন, তার হাতের গুণে সর্বরোগ আরোগ্য হয়, লোক শতবর্ষ বেঁচে থাকে, তাই তাকে জলাস বৈশ্বাস বলা হয়। তাই তিনি আবার বৈদ্যনাথ, মানে তিনি ডাক্তার, ববের বেদ তিনি, মানে ভবরোগ তিনি কি করেন? দূর করেন। ভেষজমসি ভেষজং গবিনাশায় পুরুষং ভেষজম সুখং সুখং মেধায় মধ্যেয়। হে রুদ্র, তুমি ঔষধ স্বরূপ আমাদের সর্বপ্রকার উপদ্রব থেকে নাশ করো। এই যে চৈত্র মাসের শেষ, মানে সংক্রান্তির দিনে শিবের গাজন হয় এবং সমস্ত এই জগতের যারা, বিশেষ করে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারা এই শিবের উপাসনায় তারা তখন রত থাকে, উপবাস, পূজা পার্বণ, শিবকে স্নান করানো। তাই বলছেন যে তিনি কিসের জন্য? আমরা যেন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাই, আমাদের যেন আয়ু বৃদ্ধি হয়, বল বৃদ্ধি হয়, ধন জন যেন সহায় সম্পত্তি আমরা নিয়ে যেন বসবাস করতে পারি, এইটির জন্য আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় আরেকটি আছে, এই যে আজকে যে নীল পূজা হলো, বিশেষ করে গৃহস্থবাসীরা, মায়েরা, তারা নীল পূজার উপবাস থেকে দেবাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার ব্রতে উপনীত হয়ে তাকে স্নান, পূজা অর্চা এই সমস্ত করানো। তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি ভক্তদেরকে বলছেন, শিবকে সন্তুষ্ট করা মানে এই আর দরাদামে আমাদের আর কি ফিরে ফিরে আসতে হবে না। তাই আমরা কি করছি? শিব পূজা করছি। আমরা অনেকেই মনে করি ধন জন, সন্তান সন্ততি, হ্যাঁ, ভালো স্বামী, ভালো পুত্র, মানে মানে কি খুব বিদ্বান, সুন্দর, শিক্ষিত হবে, এইরকমই কামনা করে। ঠাকুরের ভাষায় একদম নিষ্কামভাবে প্রার্থনা। সেটা কি? এই যে শিবলিঙ্গ, আমরা যে এতক্ষণ জ্যোতির্লিঙ্গের যে নামগুলি শুনলাম, 12 মানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শুনলাম, বা এমন স্বয়ম্ভলিঙ্গ, বা আমরাও আমাদের গড়ে মন্দিরে, যেমন আমরা আমাদের এই মঠে দেবাদিদেব পূজিত হন বানেশ্বর লিঙ্গ নামে, তিনি বানেশ্বর শিব। যেহেতু ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রামেশ্বরম যাত্রাকালে, মানে তীর্থযাত্রাকালে স্বপ্নদৃষ্ট হয়ে যে বানলিঙ্গ পেয়েছিলেন, সেটি আমরা অন্য সময় আলোচনা করব এবং এখানে করা হয়। যাই হোক, তা সেই যে বানলিঙ্গ ঠাকুরের পিতা নিয়ে এসেছিলেন, আজও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের সেই মন্দিরে বানলিঙ্গ পূজিত। তাই এই যে বানলিঙ্গটি প্রতীক স্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে এবং মন্দিরে প্রতীক স্বরূপ আমরা বানলিঙ্গ পূজা করি। এই বানলিঙ্গতে এখানে দুটি অংশ রয়েছে। আমরা দেখি যে উপরের অংশ স্নান করাচ্ছি, যে অভিষেক করানোর পরে যে তার যে অর্ঘ্য জলটা যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় গৌরীপীঠ। উপরের অংশটির নাম হচ্ছে গৌরীপীঠ।
এই কিন্তু দুটি অংশ, পিতৃযোনি আর মাতৃযোনি। তাই দেবাদিদেবের পূজা মানেই আমাদের যেন এই ফিরে ফিরে আর যেন মাতৃ এবং পিতৃযোনিতে না আসতে হয়, আর এসে আমাদের যেন আর কি এই সংসারের দুঃখ কষ্ট যেন আমাদের আর না নিতে হয়। এর জন্য মুক্তির জন্য তার কাছে প্রার্থনা, এর জন্যই শিবকে স্নান পূজা অর্চনা করানো, যেন আমাদের যেন আর এই পৃথিবীতে না আসতে, মুক্তি লাভ হয়। তাই তিনি হচ্ছেন আমাদের জনগণকে গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতিকে সর্বব্যাধি নিবারক ঔষধ দান করেন। মানে ঔষধ দাও বলে আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি, যজুর্বেদে আছে। আবার মহাভারতেও শিবকে ধন্বন্তরী বলা হয়েছে। ধন্বন্তরী মানে তিনি মহাবৈদ্য, বিশ্বগোত্তম, অর্থাৎ সেই প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই শিব বৈদ্যনাথ বলে পূজিত হচ্ছেন। ঋগ্বেদে আর্য নারীরা রুদ্রের কাছে বংশবৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন, অর্থাৎ রুদ্র রোদনের কারণ। সংহারকর্তা হলেও জীবের দুঃখ দূর করতেও তার সমতুল্য আর কেউ নেই। মানুষের রোগ জ্বালা দূর করেন, স্ত্রীদের পুত্র দান করেন, জীবজন্তুদেরও রোগ সরিয়ে তাদের চাষবাসের যোগ্য করেন, দুগ্ধবতী করেন, বীরদের বীর্যবান করেন। ওই যে বললাম, ওই বীর পুরুষেরা, ক্ষত্রিয়রা যারা তখনকার দিনে শিব পূজার হতো, শিবকেই আগে তারা সন্তুষ্ট করে, তার আরাধনা করেই তো তারা রাজ্য পরিচালনা এবং যুদ্ধবিদ্যায় উপনীত হতেন। তাই বলা হচ্ছে যে তিনি বীরদের কি করেন? বীর্যবান করেন। এহেন বহুগুণ সম্পন্ন দেবতাকে মহাদেব, দেবাদিদেব, আশুতোষ নামে পরবর্তীকালের পুরাণ মুনিরা বন্দনা করবেন। এও আর আশ্চর্যের কি আছে? বৈদিক যুগের রুদ্র প্রশস্তি শুনতে শুনতে আমরা এবার দেখি যে ত্রম্বক, আমরা মন্ত্রে আছে, এবং ত্রম্বকেশ্বর আমরা শিবের নাম শুনলাম, জ্যোতির্লিঙ্গ, এবং মন্ত্রেও আছে। আর মন্ত্রের শ্লোকটি আমরা হয়তো পরে ব্যাখ্যা করব। তাই মন্ত্রে আছে ওম ত্র্যম্বকং ইয়জামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যুর্মুক্ষ্যমামৃতৎ। ওম। তাই বলছেন যে তিনি হচ্ছেন ত্রম্বক। ত্রম্বক মানে তার ত্রিনয়ন, তার বিখ্যাত স্নান মন্ত্রে এইটি আছে। তাই যে মন্ত্রটি বললাম, ওই বিখ্যাত মন্ত্রটি হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র। এই মন্ত্রের ত্রিনেত্র, তাই তিনি ত্র্যম্বক, মানে তিনটি নেত্র মানে চোখ। তাই তিনি মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যান। মৃত্যু থেকে মানে অকাল মৃত্যুর জন্যই আমরা তার কি করি? পূজা অর্চনা করি। তাই অকাল মৃত্যু থেকে যিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন, তাই মানে অমৃতত্বে নিয়ে যান, তিনি পঞ্চানন। চতুর্দিকে ঊর্ধ্বে ও তার করুণা দৃষ্টি, তিনি জীবের ত্রিবিধ পাপ হরণ করেন। তিনি গিরিশ, গৌরী কৈলাসে সেতে গিরিশ ইতি, নাগাদিরাজ কৈলাসেই তার আবাসভূমি। এই আরেকটি মহা তীর্থক্ষেত্র মানস সরোবর মানে কৈলাস, সেখানেই আমরা জানি যে তিনি সেখানে কি বসবাস করেন। তাই বলা হয়েছে নাগাদিরাজ কৈলাসেই তার আবাসভূমি। বিশ্বতমুখ বলেই তিনি তার পঞ্চবদন, বিশ্বের যে সমস্ত যে বিশ্ব সেই চরাচরময়, সেটি তার রূপ। এই মুখটি তার কার? দেবাদিদেবের। তাই বলা হচ্ছে পঞ্চবদন মানে পঞ্চমুখ আমরা দেখতে পাই নেপালে। যারা গিয়েছেন নেপালের সেই পশুপতিনাথ পঞ্চমুখ বিশিষ্ট। তাই তার পঞ্চমুখের নাম, এই যে পাঁচটা মুখ আছে, এক একটি মুখের নাম হচ্ছে ঈশান, অঘুর, বামদেব, সদ্যজাত ও তৎপুরুষায়। শতপথ ব্রাহ্মণেও তার
सर्वाय किति मूर्तये नमः, भवाय जलमूर्ते नमः, उग्राय वायु मूर्तये नमः। এই সব 8টি নাম, তার নাম হচ্ছে 8টি নামে তার সহচর অষ্টমূর্তির নাম বলা হয়েছে, তাই কালাগ্নি রুদ্র বলা হয়েছে। শিবকে আবার কি কালাগ্নি রুদ্র বলা হয়। এই বৈদিক রুদ্র মহা প্রতাপান্বিত সর্বগুণ বিভূষিত। তিনি বৈদিক যুগের পরে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে পৌরাণিক ত্রিমূর্তির ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অন্যতম রূপে চিহ্নিত হলেন। এবার তার কথা আমরা শুনলাম, তাই এখানে শ্লোকে আছে পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্রিং বসনং বরেণ্যম জটাজুট মধ্যে স্মরাদ গঙ্গবারিণং মহাদেবমেকং স্মরামি। অর্থাৎ যিনি পশুদের রক্ষাকর্তা বিশ্ব আরোহ, তিনি বিশ্বের পিঠে চড়েন আর পশুদের রক্ষাকর্তা, তাই পশুপতি আমরা শুনলাম আগে। সর্বকলমশ নাশকারী হস্তি চর্ম বা ব্যাঘ্রচর্মই তার গাত্রবরণ, যিনি সর্বজন পূজ্য, যার জটাজালে পার্বতী পাবনী পতিতে পাবনী সুরধ্বনির নিত্য আবাস, সেই জগদীশ্বর মহাদেব যিনি মদন দহন করেছেন, তার স্মরণ নিয়ে স্মরণ নিয়েই আমরা তার কি করছি, স্মরণ নিয়ে তার পূজা অর্চনায় আমরা রত হয়েছি। কিন্তু এই যে জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম, এই জ্যোতির্লিঙ্গ সে কালিকা পুরাণে আছে। শিব একদিন বিষ্ণুকে জানতে চেয়েছিলেন এরা তিনজন এক হয়েও পৃথক রূপে কেন ভিন্ন হয়েছেন। মানে সেই পুরাতন মতে, মানে পুরাণ মতে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, মানে শিব, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনেই এক, কিন্তু একের পরেই কর্ম প্রয়োজনে 3টি রূপ, একের পরে যে বিভিন্ন কর্মের জন্যই 3টি রূপ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, তাই তিনি ব্রহ্মা। যিনি যে জগৎকে পালন করেন তিনি বিষ্ণু। আবার লীলার অন্তে প্রলয়কালে যিনি জগৎকে গ্রাস করেন তিনি মহাকাল বা সংহর্তা শিব। পরস্পরের অভিন্নত, সেটা কি সনাতন, মানে সত্য। এক সচ্চিদানন্দেরই লীলা অভেদ ভিন্ন ভিন্ন রূপ, একই সচ্চিদানন্দ কিন্তু সচ্চিদ আনন্দ, কিন্তু রূপ কি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন একই শরীরের মাথা গলা অন্য অন্য অঙ্গ, সেই রকম এরা একই রূপে একই রকম ভিন্ন রূপ মাত্র, সৃষ্টি তার রক্ষা ও বিনাশের প্রয়োজনে, তাই এই রূপ। তাই কালিকা পুরাণে শিব একদিন বিষ্ণুকে জানতে চেয়েছিলেন এরা তিনজন এক ও পৃথক রূপে কেন ভিন্ন হয়েছেন। বিষ্ণু তদুত্তরে বললেন পূর্বে জগৎ, মানে যখন জগৎ ছিল না, সবকিছুই তমগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকা ছিল। দিন রাত্রি, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, জল, বায়ু কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অদ্রয়, অজ্ঞানময় এক পরব্রহ্ম সত্তা মাত্র ব্যক্ত ছিল। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে লাগলো। তিনি স্বীয় পরাশক্তিকে বিক্ষোভিত করে ত্রিগুণময়ী সেই প্রকৃতির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টির লীলায় মেতে উঠলেন। তাই আমরা এই যে তিনজনের সেই কাহিনীটি শুনলাম, যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব ত্রিগুণময় নিজ সত্তা থেকে 3 ভাগে নিজেকে বিভক্ত করে 3টি দেবদেহ সৃষ্টি করলেন।
শরীরের ঊর্ধ্বভাগ হলো চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ, কমল বর্ণ ব্রহ্মার শরীর। সে ঊর্ধ্ব দিকটি হচ্ছে চতুর্মুখ এবং চতুর্ভুজ এবং বর্ণ হচ্ছে কমল। এটা হচ্ছে ব্রহ্মার শরীর। দেবদেহ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এটা হচ্ছে ব্রহ্মার শরীর। মধ্যভাগ এক মুখ শ্যামবর্ণ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্বাহু বিষ্ণু শরীর, এটা হচ্ছে বিষ্ণু। আর নিম্নভাগ হচ্ছে পঞ্চানন, চতুর্ভুজ স্ফটিকভট শুক্লবর্ণ পরশু মৃগভর অভয়দারী শিবদেহ সৃষ্টি হলো। এরাই ব্রহ্মা শরীরে সৃষ্টি স্মৃতি ও প্রলয়কারী শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল হলেন। এক পরব্রহ্মই সৃষ্টি স্মৃতি ও সংহার। তিনি কাজের প্রয়োজনে ব্রহ্মা, কিন্তু তিনি কাজের জন্য কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন নামে তিন রূপে বিশ্ব সৃষ্টিতে পৃথক দেহে সৃষ্ট হলেন। তত্ত্বত এরা কি আলাদা নন, এক ঈশ্বর। বিষ্ণুমুখী শিব তাহাদের অভিন্নত্ব শুনে জগতের মানুষের কাছে কালিকা পুরাণের মাধ্যমে তা তিনি প্রকাশ করলেন। কে? দেবাদিদেব। তাই শিব যে জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে আমরা বললাম প্রথমে, শিব কোনো তার পিতা মাতার শরীরজাত নন। শিব কোনো পিতামাতার কি শরীরজাত নন। যেমন আমরা যেমন এসেছি এই জগতে পিতা মাতার মাধ্যমে, কিন্তু শিব কি তার কোনো শরীরজাত নয়, তিনি পিতামাতার শরীরজাত নন। তার কোলের কোনো কি নেই, পরিচয় নেই। তাই তিনি কি স্বয়ম্ভু। তাই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ যা আমরা দেখি সেই ভারতবর্ষ ব্যাপী এবং তার অন্য প্রান্ত রয়েছে, বহির্দৃশ্য রয়েছে বা দেখতে পাই। তাই শিবের ধ্যানেই তার রূপবর্ণনা। তিনি যে স্বয়ম্ভু, তাই তার ধ্যানে সেই রূপের বর্ণনা আছে। কর্পূর গৌরং করুণাবতারং সংসার সাগরং ভোজগেন্দ্রহারং সদা বসন্तं হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিतं নমামি কৈলাসপীঠসাनं মধ্যস্থয়तं ভক্তয়শ্চৈনन्द्যভিः শিবমাनं ভক্তারতি দানবামলমপ্রময়ম ধ্যানয়ত উমালিঙ্গিত বিশ্বরূপম। আমরা একটি সঙ্গীত করি, তারপর এই শ্লোকটির আমরা অর্থ শুনব। শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি পাশি পশুপতি পিনাকধারী। শিরে জটা জট কণ্ঠে কালকট সাধক জনগণ মানস বিহারী। শিরে জটা জট কণ্ঠে কালকট সাধক
जनगण मानस बिहारी त्रिलोकपालक त्रिलोकनाशक परात्पर प्रभु मोक्ष विधायक करुणानयने रव कत जने करुणानयने रव कत जने लयेछि शरण चरणे तुम्हारी जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी पाशी पशुपति पिनाकधारी जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी पाशी पशुपति पिनाकधारी जट कंठे कालो कोट शिरे जटा जट कंठे कालो कोट साधक जन गण मानस बिहारी शिरे जटा जट कंठे कालो कोट साधक जन गण मानस बिहारी त्रिलोकपालक त्रिलोकनाशक परात्पर प्रभु मोक्ष विधायक करुणानयने रव कत जने करुणानयने रव कत जने करुणानयने रव कत जने लयेछि शरण चरणे तुम्हारी जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी पाशी पशुपति पिनाकधारी जय शिव शंकर তাই এই শিবের দিনেই তার রূপ বর্ণনা হয়েছে। তিনি বলছে কি কর্পূর গৌর করুণাবতার, মানে কর্পূরের মতো তিনি উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ, যিনি কৃপার সাগর করুণার গণমূর্তি, সমস্ত সংসারের একমাত্র তিনি আমাদের অবলম্বন। পাশকি নাগ যার কণ্ঠের ভূষণ, তিনি আমার হৃদয় পদ্মে স্বয়ং দেবী ভবানীর সঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠিত হন। তাদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। ভক্ত কি করছে? এই বলেই তাকে প্রণাম জানাচ্ছে। কৈলাস পর্বতে যার পীঠভূমি, যেখানে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নন্দী প্রমুখ সহচর নিত্য তাদের সেবায় নিয়োজিত বা বিরাজিত। আমাদের সংসার অনলের প্রজ্বলিত দুঃখ কষ্টের সংসারে একমাত্র শান্তি প্রদাতা দেবী পার্বতী উমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর। তাই তোমার এই বিশ্ববন্ধু বিগ্রহদয়কে প্রণাম। যে হল পার্বতী, সেই বলছেন যে বিশ্ববন্দিত সে বিগ্রহকে আমরা প্রণাম জানাই। তাই পুরাণে শিবকে কপালী বলা হয়, তাকে কপালী মানে কপাল মোচন করেন। তার কাহিনী খুব সুন্দর। কপালী কেন বলা হয় তার একটি কাহিনী আছে। আদিতে ব্রহ্মারও পঞ্চবদন ছিল। আদিতে ব্রহ্মার 5টি মুখ ছিল। কোনো এক সময় ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে ক্রুদ্ধ শিব রুদ্র মূর্তিতে নিজের নখাঘাতে ব্রহ্মার ঊর্ধ্বশির ছিঁড়ে ফেলেন। ব্রহ্মা হলেন তখন চতুর্মুখ। কিন্তু ব্রহ্মার সেই ছিন্ন কপাল বা মাথা শিবের হাত থেকে কুলে ফেলা গেল না। সেই ব্রহ্মা কপাল হাতে নিয়ে অনেক তীর্থ ঘুরলেন। অনেক তীর্থ কপাল হাতে নিয়ে শিব কি করলেন? ঘুরলেন। শেষে কাশীতেই এক হ্রদে স্নানের পর কপাল মুক্ত হলেন তিনি। তীর্থের নাম হলো কপাল মোচন তীর্থ। শিব তাই
কপালী। এছাড়াও তার ভোজনের পাত্র হচ্ছে নরকপাল, তাই তিনি কপালী। তিনি আবার পশুপতি, আমরা শুনলাম তিনি পশুপতি। যারা সকলের অবজ্ঞার পাত্র, যারা এই সমাজে অবজ্ঞার পাত্র, সেই পরশুরাও তার স্নেহভাজন, তাই বৃদ্ধ বৃষ তার বাহন। আমরা দেখতে পাই যে শিব মন্দিরে একদম যে প্রথম আমরা বন্দনা করি বা দর্শন করি বৃষ বা নন্দীশ্বরকে, দেখবেন খুব বয়স্ক একটি বৃষ। তাই বলা হয়েছে এখানে তিনি হচ্ছেন, এরা আমাদের সমাজে অবজ্ঞার পাত্র। তাই দেখুন প্রথমেই আমরা শুনলাম বৃদ্ধ বৃষভ তার বাহন, তীক্ষ্ণ বিষধর নাগকুল তার সর্বাঙ্গের অলঙ্কার। ভূত পেচাস মানে ভূত পেট পিচাস মানে ভূত আর পেট পিচাস সকলের ঘৃণা বৃথির পাত্র, আর এরা হচ্ছে তার নিত্য সহচর। সকল জীবের চরম বিশ্রামের স্থান হচ্ছে, সকল জীবের যে বিশ্রামের স্থান হচ্ছে শ্মশান, আর শ্মশানেই তার কি দেবাদেবীর বিহার ক্ষেত্র। তিনি সৃষ্টি ছাড়া, তাই যা ফেলে গেছে নেই সে বেছে, ভালো মন্দ নাই হুঁশ, সমস্ত দেব ও মানবের পরিত্যক্ত বস্তুই তার প্রিয়। আর পশু চর্মই তার বসন। আমরা দেখতে পাই ব্যাঘ্র চর্ম তিনি পরিধান করে আছেন। গাছে বিকৃত ফল, যেটা আমরা দেখি জটাজুটো দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, তাই বলা হচ্ছে যেটা বিকৃত ফল সেটা কি রুদ্রাক্ষ। রুদ্রাক্ষই তার প্রিয় অলঙ্কার। শ্মশান চিতার বস্মই তার গাত্র বসন। মহাকালেশ্বরকে বুড়ে যে মঙ্গল আরতি করা হয় সেই চিতা ভস্ম, তাই ভস্ম আরতি বলা হয়। চিতার ভস্ম দিয়ে আরতি করা হয় আমরা দেখতে পাই। যারা খুব বুড়ে গিয়েছেন 4টার সময় মহাকালেশ্বরকে চিতার ভস্ম দিয়ে আরতি করা হয়। তা এইটাই হচ্ছে তার কি ভূষণ। বহু প্রচলিত দেবতাদের ব্যবহৃত ডাল, তরোয়ার, ভল্লম তার অস্ত্র নয়। নতুন এক বিচিত্র অস্ত্র হচ্ছে ত্রিশূল। তার হাতের ত্রিশূল তার হাতের কি আয়ুধ। তার বাদ্যযন্ত্র অদ্ভুত ডুমরু বা সিংড়া। তিনি কপর্দি, জটাজট দাড়ি, তৈলহীন, রুক্ষ জটাজাল তার শিরে সুশোভিত। জটাজট বলি আমরা, সেটা কি রুক্ষ, কখনো তেল টেল মাখে না, এর জন্য রুক্ষ। তেল মাখা তো কি সুন্দর থাকতো না, একদম কার্তিকের মতো। তাই বলছেন যে রুক্ষ জটাজাল তার শিরে শোভিত। অন্য কোনো পুরুষ দেবতার যা নেই, সেই ত্রিনয়নের তিনি একমাত্র অধিকারী। তার শিরে চন্দ্রকলা আর জটাজালে আভ্রদ্দ স্বর্গবাড়ি দেবী গঙ্গা শিরোধনী। তার সেই সবই অদ্ভুত। কোমলে কটুরে বিচিত্র দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল ঋষিদের দেন চিন্তায়। তাকে নিয়ে নানা পুরাণে নানা কাহিনী, আর ভক্তদের মন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। তাই আমরা যখন দেবাদিদেবকে তাকে আমরা অভিষেক করি বা তার পূজা অর্চনায় রত হই, আমরা প্রথমে এই শব্দ উচ্চারণ করি, সেই শব্দ ব্রহ্ম, সেটা কি ওম। তাই ওম সেই সময় তারই সেই বিগ্রহের ভেতর থেকে গুরু গম্ভীর স্বরে আদি স্বরনাদ ধ্বনি ওম ওম ওম, এটি হচ্ছে নাদ, এটি শুনতে পাই। আর লিঙ্গের দক্ষিণ, উত্তর ও মাঝখানে যে লিঙ্গটি রয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ, তাই বলছেন লিঙ্গের দক্ষিণ, উত্তর ও মাঝখানে ওম শব্দ ত্রয়, ও উ ম ওম, এই তিনটি যে অক্ষর
শব্দত্রয় জ্যোতির আকারে দর্শন করলেন। এই বর্ণত্রয়ই হচ্ছে ওমকার। এদের রং ঐশ্বর্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তবর্ণ। তাই ওম মানে ও উম অ স্বরটা হচ্ছে অটা হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তবর্ণ। আর উ মানে অনল মানে অগ্নি, অনল শিকার ন্যায় নীলাভ। আর ম ও উ ম হচ্ছে শুদ্ধ স্ফটিক বর্ণ, একদম স্বচ্ছ। তাই এই বর্ণাত্মক দেহ থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলেন জ্যোতির্গণকায় এক অপূর্ব মূর্তি, যেটি আমরা শ্রী রামচন্দ্র যে বলেছিলাম ওই পুজো করেছিলেন শিব রচনা করে রামেশ্বরমে। তার উৎপত্তি কি করে হলো এবং কিভাবে তিনি উপলব্ধি করলেন, এখানে এটি বর্ণিত হয়েছে। বলছেন যে এই বর্ণাত্মক দেহ থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলেন জ্যোতির্গণকায় এক অপূর্ব মূর্তি। পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে নানাকান্তি সমায়ুক্তং নানাবর্ণ সংযুতম মহাদেবং মহাবীর্যং মহাপুরুষ লক্ষ্মণম। সে অপূর্ব জ্যোতির্লিঙ্গের যে কাহিনী, যে আমরা জ্যোতির্লিঙ্গ বলি, কিভাবে প্রকাশিত হলো, তাই অপূর্ব দিব্যকান্তি সেই আদিদেবকে দর্শন করে পুলকিত চিত্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু বৈদিক মন্ত্রে তাকে স্তব করতে লাগলেন। বৃষপকায় সর্বায় করতে হতো নমো নমঃ শিবায় শিবরূপায় বেপিনে ভেমরূপিণে নমো নিধিনাথ পতয়ে লিঙ্গনে সিদ্ধরূপিণে তেজসে তেজসা বর্তে নমস্তে সর্বরূপিণে। দেবতাদের স্তবে প্রসন্ন সেই লিঙ্গের অপর দিব্য শব্দময় শিবতনু ধারণ করে বিরাজ করতে লাগলেন। এইভাবেই স্বর্গ ও মর্তের তিন লিঙ্গ সৃষ্টি হলো ও দেবতাদের দ্বারাই তিনি প্রথম স্তব পূজিত হলেন। তাইলে দেবতা দ্বারাই প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ কি হলো? পূজিত হলো। জ্যোতির্লিঙ্গ কিভাবে উৎপন্ন হলো? এই ব্রহ্মা বিষ্ণু এরা খুঁজতে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তার হংস নিয়ে তিনি একদম ঊর্ধ্ব আকাশ পর্যন্ত খুঁজলেন, দেখলেন তার কোনো শিবের কি নেই, কোনো অন্ত নেই। আর বিষ্ণু এদিকে কি করলেন, যেহেতু আমরা দশাবতার জানি, দশাবতারের যে কাহিনী, তা দশাবতারের এক একটি রূপ, তা বিষ্ণু কি করলেন, বরাহ রূপে তার বরাহ বাহন ব্যবহার করে তিনি একদম পাতালে গেলেন। পাতালে গিয়েও কি তার কোনো অন্ত পেলেন না। শেষে তার শ্রুতিতে স্তবে তিনি কি হলেন, তার নিজের রূপ প্রকাশ করলেন। তা আমরা এখানে এই শুনলাম। আজকাল আমরা যে লিঙ্গমূর্তি দেখি তা বিরাটের ক্ষুদ্র প্রতীক। আজকাল আমরা যে দেখতে পাই সেটা কি বিরাটের একটি ছোট্ট রূপ। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে লিঙ্গবেদী মহাবেদী লিঙ্গম সাক্ষাৎ মহেশ্বর যত্র বিশ্বং লীনং গময়তি সলিঙ্গ। মানে সমস্ত জগতেই এই লিঙ্গ মধ্যে বিলীন হয়ে যায় প্রলয়কালে। প্রলয়কালে লিঙ্গের মধ্যে কি বিলীন হয়ে যায়। আবার এও বলা হয়ে আছে, তন্ত্রে বলেছে আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিব্যৈ তস্য পটিকা। আকাশেই লিঙ্গ আর পৃথিবী তার, আকাশটা কি লিঙ্গ আর পৃথিবী সেই ঝুনি, মানে ঝুনিপীঠ। আগে আমি শিবের যে দুটি অংশ বর্ণনা করলাম, সেই একটা লিঙ্গ আর একটা ঝুনিপীঠ। এর সুন্দর তত্ত্বময় ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু আমরা অনেক যেতে হবে, সময় তো নেই, তাই আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি না। শিব স্বয়ং বিষ্ণুকে যেদিন বলেছিলেন পূজিত লিঙ্গ রূপস্মিন প্রসন্ন বিবিধং ফলম দশস্বামী সর্বলোকে ব্যয় মনোহবিষ্ট না কেশ।
यथा दुःख भवेत् तत्र पूजिते सर्वं दुःखनाशनम। আমার এই লিঙ্গ মূর্তিতে মানে যিনি পূজক, আমরা যারা সংসার তাপিত তার কাছে এই প্রার্থনা কি করছি, আমার এই বলছেন লিঙ্গ মূর্তিতে প্রসন্ন পূজায় প্রসন্ন হয়ে আমি আমার ভক্তদের, শিব বলছেন আমি আমার ভক্তদের তাদের মনের ইচ্ছা মতো সর্বফল দান করি, সমস্ত দুঃখ কি দূর করেন। এই শিব মূর্তিতে আবির্ভূত নানান কাহিনী পুরাণে আছে, বর্ণিত আছে, তার লীলা আছে। আপনি তাই বলছেন যে তার বিখ্যাত লীলা দক্ষযজ্ঞ নাশ, সেখানে সত্যটি প্রমাণের উদ্দেশ্য ছিল অহংকার জীবের কি পতনের মূল। এই দক্ষযজ্ঞ আমরা জানি সে বিখ্যাত ঘটনা। তাই ওই সতীর দেহ নিয়ে তারপরে আবার তাণ্ডব, তাই এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি। মানে যে দক্ষযজ্ঞের যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে কি অহংকার জীবের অহংকার নাশের জন্যই সেই ঘটনাটি রচিত হয়েছে। দক্ষ ছিল অহংকারী, তার অহং নাশ করা। যে মুখে শিবনিন্দা সেই মুখ নষ্ট করে সেটি ছগমুণ্ড করা হলো। আর সতীর সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠা ওই দক্ষযজ্ঞ নাশের অন্যতম কারণ। সতীর যে সতীত্ব সেই জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটি তার মূল কারণ। স্বয়ং মহাদেব শক্তির অধীন, তিনি শক্তির অবমাননা সহ্য করেন না, তাই জগৎকে দেখাবার জন্য মহাপ্রতাপশালী দম্ভ অহংকৃত দক্ষকে বিনাশ করলেন। আর তার অর্ধাঙ্গিনী দেবী সতীর পুতদেহ কাঁধে নিয়ে বিষ্ণুর চক্রের সাহায্যে সেগুলি কি করলেন, খণ্ডিত অংশে 51 পীঠের সৃষ্টি হলো। আমরা যে ভারতবর্ষে 51 পীঠ দেখতে পাই বা বহির্বিশ্ব মানে ভারতের বাহিরেও রয়েছে 51 পীঠের বেশ কিছু পীঠস্থান। বাংলাদেশে আছে 8টি, পাকিস্তানের ভূখণ্ডে 1টি আছে, শ্রীলঙ্কা মনে হচ্ছে 1টি, এবং নেপালে 1টি পীঠস্থান রয়েছে। তাই জগতে মানে পতির ভক্তি আর সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই কি এই দেবাদেবের এই রচনা, মানে এই কাহিনীটি রচিত হয়েছে। আমরা আরেকটি ভজন করি, আমাদের শেষ পর্যায়ে এসেছি। বাংকে বিভোরে ভোলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে, কালী 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 বলে মদর বাজিছে সদা, কালী 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 বলে মদর বাজিছে। বাংকে বিভোর ভোলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে, শিরেতে শুভিছে জটা জোট ফণি, ললাটে শুভিছে
জটা জুটপনি ললাটে শুবিছে দেবী মন্দাকিনী চরণ প্লাবিয়া উদর ধরণী চরণ প্লাবিয়া উদর ধরণী কুলু কুলু করিছে বাঙ্কে বিবর ভুলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে বামেতে শুবিছে ভুবন মাতা কি কব রূপ কি কব কথা বামেতে শুবিছে ভুবন মাতা কি কব রূপ কি কব কথা চারিপাশে হেমলতা চারিপাশে হেমলতা তরিত জরিত রয়েছে বাঙ্কে বিবর বুলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে শুবিছে ধুতুরারে ফুল আহা ধুতুরারে পানে আকি টোলো টোল করণেতে শুবিছে ধুতুরারে ফুল ধুতুরারে পানে আকি টোলো টোল কালী ধেরে বেগের চর্ম কালী ধেরে বেগের চর্ম কষিয়া কষিয়া পরিছে বাঙ্কে বিবর ভোলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে সদা কালী 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 বলে মধুর মোর বাজিছে বাঙ্কে বিবর ভোলানাথ ভূত গণ সঙ্গে নাচিছে তাই জগতে যে মাতৃমহিমা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা শুনলাম। তিনি সেই প্রথম দক্ষের অহংকার নাশ আর দেবী পার্বতীর যে দেহ তিনি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন সেই ব্রহ্মার চক্রের দ্বারা কি হলো, কণ্ঠিত হলো সে 51টি খণ্ড। আজ সেই শক্তিপীঠস্থান, সে মাতৃত্বের মহিমা, সেই চরম দৃষ্টান্ত এবং উজ্জ্বল মহিমা। যাই হোক, এরপরে ত্রিপুরারি নামেরও কথাও জানেন। অসুরদের হাত থেকে স্বর্গকে রক্ষা করবার জন্য ত্রিপুরেশ্বরের 3 চেরের স্বর্গ মর্ত পাতালের 3 ধাতুতে নির্মিত 3টি প্রাসাদ মহাদেব এক বাণে ধ্বংস করেছিলেন। অবশ্য এই বাণ মারবার ব্যাপারে মা আদ্যাশক্তি তার বাণী বর করেছিলেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল এবং বর্ণিত আছে দেবী শক্তির মতে এই কাহিনীটি। তিনি বলেছিলেন, অহং রুদ্রায় ধনুরাত নমি
তখন শিব এক বনে পুরত্রয়ং বিরূপাক্ষং তৎক্ষণাৎ বৎস্মায়ত কৃতম অগ্নিবাণে রুদ্ররূপী ত্রিপুর দহন করেন, তাই তার নাম ত্রিপুরারি। তিনি নাম পেয়েছেন ত্রিপুরারি, কিন্তু আদ্যশক্তি মহামায়ার সে কি শক্তি, তিনি তার যে বাণে বর করেছিলেন তারই শক্তি। তার আরেক কৃতি মদন দাহন, সেই কার্তিকের জন্ম প্রয়োজনে পার্বতীর তপস্যাকালে, কার্তিকের জন্মের প্রয়োজন ছিল বলেই তপস্যাকালে কে পার্বতী মদন যখন তপস্বিনী পার্বতীর প্রতি মোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যোগেশ্বরী শিবকে মদন জোরে জ্বালাতন করেছিলেন, তখন যোগবিঘ্ন সৃষ্টকারী মদনকে তার তৃতীয় নেত্রের নির্গত ভণ্ডিতে দগ্ধ করেন। তারপরে অবশ্য তিনি পার্বতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে বিয়ে করেন ও কার্তিকের বিচিত্রভাবে জন্ম হয়। কার্তিক শিবপুত্র, কিন্তু পার্বতীর গর্ভজাত সন্তান নন। তিনি দেব সেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে বধ করেছিলেন। আর ভাগবতে আবার আরেকটি তার শিবের মহিমা রয়েছে। তিনি শিব হচ্ছেন সঙ্গীতাচার্য গুরু, তিনি নটগুরু। গান বাজনা নাচ সবেতেই তিনি পারদর্শী, তাকে বলা হয়েছে গায়কপতি। বৈদিক যুগে তিনি সঙ্গীতাচার্যের পাণিনির সূত্রেও তাকে নিত্যত তালবাদ্যের শ্রেষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তিনি অনন্ত গুণ অধিকারী। তারা বলেছেন নমামি শততং ভক্তা জ্ঞানধং বরধং শিবম। তাহলে আমরা কি জানলাম? দেবাদিদেব তিনি কি নটগুরু, সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ কি শিল্পী। আমরা শুনেছি সেই সম্রাটদের যুগে তানসেন, এরা তার থেকেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত। তাই দেখুন যে নটরাজ তাণ্ডব, এটিও তাকে নৃত্য। আবার তিনি কি চিকিৎসক, চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি কি গুরু, চিকিৎসকদেরও তিনি আবার গুরু। কিভাবে? চরক সংহিতাতেও তিনি বন্দনীয়, যুগশাস্ত্রেও তিনি যুগেশ্বর, সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি আদি সুর স্রষ্টা, গীতবাদ্য নৃত্যের উনি অধীশ্বর নটরাজ। আবার রামায়ণে আমরা শেষ প্রান্তে এসেছি। রামায়ণও স্বয়ং রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মণ রাবণকে বধের পর ব্রহ্ম হত্যার পাতক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঋষিরা শিব পূজার বিধান দেন। ফলশ্রুতি ভারতের শেষ প্রান্তে সাগর তীরে বালুকাময় রামেশ্বর শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও রামচন্দ্রের পূজায় প্রখ্যাত। এছাড়া সগর বংশের উদ্ধারকালে ভগীরথীকেও শিব প্রসন্ন করে তার জটাজালে আবদ্ধ দেবী ভাগবতী সুরধ্বনিকে মর্তে নামিয়ে আনতে হয়। মহাভারতে জয়দ্রথ বধের সময় কৃষ্ণার্জুন শিবকে স্তব প্রসন্ন করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। বিখ্যাত কিরাতার্জুন কাহিনীত শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ তার কৃপা লাভ। ওই আগে বলেছিলাম বড় যোদ্ধারা তার শিবের তপস্যায় তারা কি আশীর্বাদ পুষ্ট, তাই তারা এত বড় যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ অর্জুন একসঙ্গে দেবী শিব গেহিনী দুর্গা স্তব করে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এছাড়া দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমুদ্র মন্থন উৎকৃত সমস্ত বিষ নিজে পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে মহাদেব দেবতাদের রক্ষা করেন। আরও কত কথা আছে, কত পুরাণ কাহিনীতে শিব মহিমা সম্পর্কে তা বলতে গেলে অনেক ব্যাপার, তাই আমরা আর বেশি এগুলাম না। আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। আর একটি সঙ্গীত, স্বামীজির খুব প্রিয় গান, তাতইয়া তাতইয়া নাচে বোলা।
তাতইয়া নাচে ভোলা বম্বা বাজে গান ডিমি 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 ডামর বাজে ডিমে ডিমে ডিমি ডামর বাজে ধুলিছে কপাল মাল তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা বম্বা বাজে গান ডিমি 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 ডামর বাজে ডিমি 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 ডামর বাজে ধরেছে কপাল মাল তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা গরজে গঙ্গায় ডামাজে গরে আনল ত্রিশূল রাজে গরজে গঙ্গা ঝটামাজে গরে আনল ত্রিশূল রাজে দক 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 মৌলি বন্ধ 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 জলে শশাঙ্ক বাল তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা বম্বা বাজে গান ডিমি 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 ডামর বাজে ডিমি 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 ডামর বাজে রেমে ডিমি ডিমি ডামর বাজে ধরিছে কপাল মাল তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা গরজে গঙ্গায় ডামাজে গরে আনল ত্রিশূল রাজে গরজে গঙ্গা ডামাজে গরে আনল ত্রিশূল রাজে দক 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 মালি বন্ধ দক 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 মালি বন্ধ দক 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 মৌলি বন্ধ দক 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 মৌলি বন্ধ জলে শশাঙ্ক বাল তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা তাতইয়া নাচে ভোলা কীর্তন করছি শিব কীর্তন 2 মিনিট লাগবে ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর নমঃ শিবায় জটাধরায় শিব জটাধরায় হর হর বলে নমঃ শিবায় জটাধরায় শিব জটাধরায় হর হর বলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর বলে নমঃ শিবায় কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে কৈলাস অমরনাথ গঙ্গে কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে কৈলাস অমরনাথ গঙ্গে ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হর হর নমঃ শিবায় বিশ্বেশ
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय केदारनाथाय शिव केदारनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री स्वामी अभेदानंद महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय देवादिदेव महेश्वर महादेव की जय। সবাইকেই এই আবার নমস্কার জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।